वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास रे आमे माने पढ़िबा पद संबंधित व्याकरणर किछि विभाग। व्याकरण रे जो विभागटी रही पद विशेषकर देखा गले ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित करा जाउतिबा समस्त परीक्षा रे एई पद मध्यरु प्रश्न आसुची। से टीचर एग्जामिनेशन हो विभिन्न प्रकार प्रवेशिका परीक्षा हो सब परीक्षा निमंते एथिरु प्रश्न आपण मानकर आसुची। तेणु करी पद कौन आमे से संबंध रे जानबा दरकार। प्रथमे आमे मनर धारणा आसे जे पद कौन। पद क्या कहुए पद हूँ से शब्द बा गोटे व्याकरण से ही विभाग जो कि शब्द उपयुक्त अर्थ बहन करी शब्द आम क्या कहे शब्द आम कहे जमती कि आमर जो ओडिया रही ओडियार वर्णमाला मिसे तो ओडियार वर्णमाला मिसिक गोटे उपयुक्त अर्थ प्रकाश करम शब्द कहवा जमती कि हरड़ हरड़ बोलिक कहले हरड़ वर्णमालार तीनोटी वर्ण मिसी हरड़ कहले आम गोटे हरड़ डाली की बुझुचे किंतु जदि रहड़ लेखा तेबे ताहले कौनसी अर्थ प्रकाश पाइब ना तेणुक गोटे शब्द हेब ना तेणुक शब्द उपयुक्त अर्थ बहन करे जमी हरड़ गोटे उपयुक्त अर्थ बहन कला मात्र रहड़ कौन अर्थ बहन कला ना तेणुक शब्द सठिक अर्थ व्यवहार बहन कर तार अर्थ थी विभक्ति युक्त विभक्ति कहले आम जो रही रे ठारे ठी जो ठाकु कु कई विभक्ति थाए से विभक्ति युक्त हेब ता सहित वाक्य व्यवहृत हेले ताहाकु पद बोलिक कहुए। एमती तार उदाहरण हूँ गोटे रमेश घर को जाऊँगी रमेश कहले गोटे लोक को बुझाऊँ घर को कहले गोटे गोटे घर गोटे स्थान को बुझाऊँ ये कु हूँ गोटे विभक्ति लगी घर को गोटे शब्द जाऊ अच्छी तेणुक गोटे कार्य से करुच्ची तेणुक यहाँ गोटे संपूर्ण भाव में कौन हम यह गोटे आम एटा गोटे वाक्य यही वाक्य गोटे प्रत्येक अंश गोटे गोटे हूँ पद वाक्य क्या कहे वाक्य कहले आम क्या कहे ना केते गुड़िए पद मिसी मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू आम वाक्य बोली कहे तो तेणुक रमेश घर को जाऊँ गोटे वाक्यर उदाहरण हेब। पद आमर केते प्रकार अच्छी पद आमर हूँ 5 प्रकार अच्छी आम जाने पद 5 प्रकार ओडिया व्याकरण जदि आम जाना सहज हो तेज तेल इंग्राजी व्याकरण आमको जाना बहुत सहज हम तेणुक 5 प्रकार पद कौन 5 प्रकार पद हूँ विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया। विशेष्य बोलिक कहले क्या बुझे विशेष बोली कहले जेकोसी वस्तु स्थान व्यक्ति जगह जेकोसी निर्दिष्ट जाति वस्तु स्थान कौन गुण कौन क्रिया जार गोटे पर्टिकुलर गोटे ना थी तार गोटे संज्ञा थी कौन कह विशेष बोली कहवा। विशेषण अर्थात विशेष संपर्क में जी अधिक बुझाए ताकू विशेषण बोलिक कहवा। जमती कि विशेष गोटे उदाहरण हूँ राम 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 कहले कौन राम अयोध्यार राजा थिले तेणुक गोटे राम गोटे विशेष्य हम अयोध्या गोटे विशेष्य भाव में गणना कर राजा गोटे विशेष भाव में गणा कि विशेषर प्रकार भेद अनुसार से अलग अलग है कि सब गोटे गोटे ना अच्छी ना ना ता विशेष भाव में गणा। विशेषण विशेषण कहले विशेष्य को जी विशेषित करता है अर्थात विशेष संपर्क में जी अधिक किसी वर्णना करता है विशेषण कहुए। जमती कि आम गाँ गहली कहे कहीं एत कथाटा को फेणाऊचु माने गोटे गोटे कथा थी से कथा संपर्क में अधिक कहुए कहुए कथाटी को कहीं फेणाऊँ ठीक से विशेषणटा हूँ मैंने से फेणिया अर्थात ता संपर्क में अधिक तथ्य प्रदान करता है। जमती कि राम बहुत भल राजा थिले ये कौन राजा भल थिले भल राजा थिले किंतु बहुत भल अर्थात बहुतटा हूँ गोटे विशेषण अर्थात तांको अधिक रंजित कराला से संपर्क में अधिक तथ्य प्रदान कर। ठीक है सर्वनाम सर्वनाम बोलिक कहले सबू नाम पाई जहाँ व्यवहार कराए आम सर्वनाम बोलिक कहुए अर्थात गोटे वाक्य आम लिखे सीता अशोक वाटिकार रही सीता अशोक वाटिकार खाऊ सीता अशोक वाटिकार पानी पीऊ नथिले सीता को प्रकृति साहाଯ୍य करथिला सीता को चढ़ई गुंडुची मैंने आणिक खाद्य देते खाली सीता 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 कहले लोक शुणा भल लगुनि तेणुक सीता अशोक वाटिकार रही प्रकृतिर जीवजंतु मैंने खाद्य आनी से अशोक से सेठारे रामचंद्र को मन पकाउले तेणुक सीता बदल से सब लगे से सब हूँ कौन सर्वनाम। अव्यय अव्यय कहले जार कौन व्यय ना अर्थात स्थान काल पात्र कौन जार कौन परिवर्तन हुए ना ताको अव्यय कहुए। क्रिया क्रिया बोलिक कहले कौन कार्य को आम क्रिया बोलिक बुझाता जमती कि आम पाठ पढ़ुचु माँ भात रांधुंट रांधुंट पढ़ुछु जाऊे खाऊे गोटे कार्यटा ही क्रिया बोलिक बुझाए।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶେଷର ପ୍ରକାରଭେଦ। ବିଶେଷ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ କୌଣସି ବୁଝେଇଛି କିଛି ନାମକୁ ଯଦି ବୁଝାଉଥିବେ ତାକୁ ବିଶେଷ କହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାମଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ, ଜାତି, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଜାତିର ନାଁ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ଗୁଣର ନାଁ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାଁ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲିକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଜାତି ମଣିଷ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ସେପରି ଗୁଣ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଭାରି ନିରୀହ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ। ତାର କ୍ରିୟା ମା ଭାତ ରାନ୍ଧି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇସବୁର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନାଁ ଥାଏ ସେ ନାଁକୁ ବିଶେଷ ପଦ କହନ୍ତି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ ପଦ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ସେ 5 ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଥିବ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇବ। ବସ୍ତୁବାଚକ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ ମଧ୍ୟରେ। ବସ୍ତୁବାଚକ ଜାତିବାଚକ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜାତିବାଚକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ତାହା ବସ୍ତୁବାଚକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜାତି ହେଉଛି ବହି। ବହିଟା ଗୋଟେ ଜାତି। ବହିକୁ ଯଦି ଚିରିଦେବା, ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତାହା କାଗଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ରହିବ ତାହା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ପର୍ବତ ହେଉ, ନଦୀ, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ଗ୍ରାମ, ସହର, ମାସ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ବୋଲିକିରି କହିବା। ଯେମିତିକି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଏ ବହିରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛି କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ରହିଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ରାମ ଗୋଟେ ଲୋକର ନାଁ, ପୁଷି ଗୋଟେ ନାଁ, ଟିପୁ ଗୋଟେ ନାଁ, ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାଁ, କାଠଯୋଡ଼ି ନଈର ନାଁ, କଲିକତା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ। ଏସବୁ ଯେତିକ ଯାକ ନାଁ ଅଛି ସେସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ। ଠିକ୍ ସେପରି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ ଆମେ ବୋଲି କହିବା? ଜାତିବାଚକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୂହ ପଦ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ, ଗୋଟେ ମିଶିକିରି ଥିବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଜାତି ବୋଲିକିରି କହିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହିରେ ପୁଳେ କାଗଜ ମିଶିକି ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବହି ଜାତି କହିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ମଣିଷ ଜାତି, ପୁଳେ ମଣିଷ ମିଶିକି ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଳେ ପଶୁ ମିଶିକି ବାଘ, ସିଂହ, ହରିଣ ସବୁ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଶୁ ଜାତି କୁହାଯିବ। ଏପରି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଶଙ୍ଖଚିଲ, କାଉ, କୁଆ, କୋଇଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୟୂର, ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଅଛି। ପକ୍ଷୀ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ଜାତି କୁହାଯିବ। ନଦୀ କହିଲେ ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ନଦୀ ଜାତି କୁହାଯିବ। ପର୍ବତ କହିଲେ ଆମର ହିମାଳୟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆମର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ରହିଛି, ନନ୍ଦାଦେବୀ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବତ ରହିଛି। ଛାତ୍ର ରହିଲେ ଓଡ଼ିଆର ଛାତ୍ର, ଇଂରାଜୀର ଛାତ୍ର, ବାଳକ ଛାତ୍ର, ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଛାତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ଜଣାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଜାତି ସମୂହକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତିଟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା? ବସ୍ତୁବାଚକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫରକ, ଜାତିବାଚକକୁ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାହା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପଦ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା। ଗୋଟେ ପଦଟେ ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦ ଥାଏ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଟ୍ରିକ୍। ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗ, ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କର, ସେ ସେଇ ନାମ ହିଁ ଧାରଣ କରି ରହିବ, ତା ନାଁରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମୁଦି ଜାତି, କିନ୍ତୁ ମୁଦିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସୁନା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସୁନାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ସୁନା ହିଁ ରହିବ। ତ ସେଇପରି ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି। କାଗଜକୁ ଯେତେ କାଟ, ଯେତେ ଚିର, ସେଇ କାଗଜ ରହିବ। କାଠକୁ ଯେତେ କାଟିଲେ, ଯେତେ ହାଣିଲେ ସେ କାଠ ରହିବ। ସୁନାକୁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଯେତେ ତରଳେଇଲେ ସେ ସୁନା ହିଁ ରହିବ। ମାଟିକୁ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଟି ରହିବ। ଜାତିବାଚକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୈଷମ୍ୟତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି ବହିଟି ଯେଉଁ ଜାତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ବସ୍ତୁବାଚକ। କାରଣ ବହିଟି ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେ କାଗଜ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେଇ କାଗଜ ହିଁ ରହେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ନାମବାଚକ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଇ ଜାତିବାଚକ ବସ୍ତୁବାଚକର ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେଖିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, ଯେମିତି ଜାତିବାଚକ ଭିତରେ ଯେମିତି ମୁଦି କହିଥିଲି
ଆଗରୁ ମୁଦି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସୁନା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ପାଉଁଜି को ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତରଳେଇ ଦେଲେ ରୂପା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ରୂପାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ କିଛି ହେବ କି ନା, ସେ ରୂପା ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମାଟି ହେଇଯିବ, ମାଟିଟା ଟେବୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କାଠ ହେବ, କାଠଟା ଏଇପରି ଭାବରେ କାଠ ରହିବ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣବାଚକ। ଗୁଣବାଚକ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥାଏ, ଗୁଣକୁ ମାନେ ଦେଖି ହୁଏନି, ଛୁଇଁ ହୁଏନି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ଅନ୍ୟକାରେ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ବୁଝାଇ ସେ ତାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇବନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥାର ସେଇ ଗୁଣ କି ଅବସ୍ଥାର ନାଁକୁ ବୁଝେଇବ, ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। କହିଛି ତାକୁ ଧରି ହେବନି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପରିକା। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିହେବ ନା, ଦେଖିହେବନି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେପରି ମଣିଷର ଗୋଟେ ଯୌବନକୁ କ'ଣ ଧରି ହେବ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେପରି ସାଧୁତା, ମୂର୍ଖ, ଗରମ, ଦୁଷ୍ଟାମି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷର ଗୋଟେ ତାର ନାଁକୁ ବୁଝେଇଲେ ତା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନାଁକୁ ବୁଝାଇଲେ, ସେଇ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ବୁଝାଇ କେବଳ ଖାଲି ତାର ନାଁକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ମୂର୍ଖ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷର ନାମ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖାମି ହେଉଛି ତାହା ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁକରି କେବଳ ନାଁକୁ ହିଁ ବୁଝିବ। ଠିକ୍ ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେତିକ ବିଶେଷ୍ୟ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଆସେ ଏଇ କ୍ରିୟାବାଚକରେ। କ୍ରିୟାବାଚକରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଣାଯିବ, ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେବା। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଥିବ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାଁକୁ ବୁଝାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଗାଇବା, ଗମନ, ସେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ନାଁ, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବ, ହେଲା କି, ସେ ବିଶେଷଣକୁ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝେଇବ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫରକ। କ୍ରିୟାପଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ତା ସହିତ ଜେଟି, SSB, TGT, SST ସେବକ ସେବିକା, PGT, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା, ତତ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ବିଶେଷ ଅଂଶ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷ ରହିଥାଏ ସବୁଥିରେ। ତ ସେହିସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।